Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا
اللهم إنا نسألك نسألك ونتوسل ونتوسل إليك إليك ونتضرع ونتضرع إليك إليك بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا يا الله رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر
يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ماحي ذنوبي السلام عليك يا جالي الكروب صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام
السلام عليك يا ذا المعجزات نحمد الله. السلام عليك يا هادي الهداة نشكر الله. صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله. السلام عليك يا ذخر العصاة نحمد الله. السلام عليك يا حسن الصفات نشكر الله. صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله. السلام عليك يا رب السماح نحمد الله. السلام عليك يا زين الملاح نشكر الله. صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം. ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
يا قيوم يا حي 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 يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ
അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖാതിമൻ നബിയ്യീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ശഫീഅൽ മുദ്നിബീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂല റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ജദ്ദൽ ഹസനി വൽ ഹുസൈൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റഹ്മതൽ ലിൽ ആലമീൻ. ഖുദ് ബിയദി, നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതി, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിനാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിനാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പുണ്യ റമദാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അബ്ദുള്ള അബ്ബാസ് ലാസ്റ്റ് 881 നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹദിയ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഹദിയ അയക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് ദുആവസിയത്ത് അയക്കണം. ഇന്നയാൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുആവസിയത്ത് എന്താണെന്ന് അയക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഹദിയ നമുക്ക് വന്ന
അവരാരാണെന്ന് അറിയുക, അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആഇർക്കുക, അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു മഹാനവറുകളോട് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ ശേഷം വീട്ടുകാരിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു മൂപ്പര് ദ്വാരക്കും മൂപ്പര് ദ്വാരക്കണില്ല. അങ്ങനെ മൂപ്പര് അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്നാൽ ശരി ഞാൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ്. ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചല്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീനിച്ചാലൊന്നും ദ്വാരക്കുമല്ലോ, ഒന്ന് ദ്വാരുന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദ്വാരുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അഫ്ളല ദുആഇ അൽഹംദുലില്ലാ, ദുആയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയലാണ്. അത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞിരിക്കണു. ആ ദുആവിൻ്റെ പ്രതിഫലം തന്നെ ഇപ്പം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതും കൂടി ദ്വാരക്കായിരുന്ന അജയ് അടങ്ങറാവില്ല കുട്ടിയെ. അപ്പോൾ എന്തിനും ഒരു ദുആ ആവശ്യമാണ്, മനസ്സറിഞ്ഞ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന അൽഹംദുലില്ലയും ആ മശായിഖ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞാലും എന്തേലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്ന അൽഹംദുലില്ലാ പെട്ടെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്വാരക്കണം. ദ്വാരക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്വാരക്കണം. അതിനാണ് ഹദിയ അയച്ചവർ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അബ്ദുള്ള അബ്ബാസ് എന്ന 881 ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് ഒരു ഹദിയ വന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂലാക്കട്ടെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ അവർ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചത്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാനിലും ഇബാദത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഒരു സഹോദരി, അതുപോലെ ഹസീന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നൊരു സഹോദരിയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനും എനിക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം, രോഗം ശിഫയാകാൻ, അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയും. പിന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഖുർആൻ ഓതി പഠിക്കാനും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി, കുടുംബത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ, ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതു ഇസ്ലാമിയായ ഒരു സഹോദരിയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യത്തിനും ബർക്കത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സന്തോഷവും റാഹത്തും അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഖൈറിലാക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ സൈനബ ഐനൂര് പിന്നെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മോൻ്റെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ, മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും, മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരയച്ച ഹദിയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരനെ മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനുമാക്കണേ സ്വർഗീയ സന്തോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാൻ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉള്ള നമ്മളൊരു സഹോദരി, ഒരു ഉമ്മ, സിമി നസീർ നാസർ എന്ന് പറയുന്നവർ, അവര് മകളുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് ഒരു ഹദിയ അയച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റഹ്മാനെ റബ്ബേ, അവരുടെ ഹദിയ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാൻ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവ് ചികിത്സാർത്ഥം വന്ന് നാട്ടിലാണ്. ശരീരവേദന, കാലുവേദന, തലച്ചോറ് സംബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രയാസമാണ്, രോഗത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സമാധാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗൾഫിൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്. നാളെ അവർ തിരിച്ചു പോകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനും അതുപോലെ തന്നെ മകനും, അതുപോലെ ആ സഹോദരിയും ചെറുതായിട്ട് പനിയും ചുമയും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാനിൽ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ.
പിന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മകന് വിവാഹം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റാഹത്തായ ഒരു വിവാഹം ശരിയാകാൻ, റാഹത്തായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, അവരുടെ മനസ്സിന്, കുടുംബത്തിന് ഒക്കെ ഒത്തുണങ്ങുന്ന ഒരു മകളെ പോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മരുമകളെയാണ് അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാൻ. അവരുടെയൊക്കെ നല്ല മനസ്സ് പോലെ അവർക്ക് റാഹത്തായ നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള ഒരു മരുമകളെ കൊടുത്ത് കുടുംബം ജീവിതം ഒക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ റബ്ബേ. അവർ നൽകിയ ഹദിയ സ്വതക്ക അള്ളാഹുവെ അത് അവരുടെ നാളെ ഖബറിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹുവെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിങ്ങളും ദ്വാരക്കണം. നമ്മളെ സഹായിച്ചവരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ദ്വാ കൊണ്ട് സഹായിക്കണം. നമ്മളോട് ദ്വാ വസിയത്ത് ചെയ്തവരെ തിരിച്ച് ദ്വാ കൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരട്ടെ. നമ്മളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറും ബർക്കത്തും റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അള്ളാഹു ഈ ലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പുണ്യമായ റമദാൻ മാസം, സാധാരണ മാസങ്ങളിൽ നാം ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അതിന് 10 പ്രതിഫലമാണ്. എന്നാൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു നന്മക്ക് 70 മുതൽ 7000 മുതൽ 70,000 മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ നിയ്യത്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര ഹദിയ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച്, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് സ്വതക്ക, അതിന് ഖുർആൻ ഓതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം ധാരാളമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നിനക്ക് 10 ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അത് 70 മുതൽ 7000 70,000 ഒക്കെ ഇരട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാരണന്മാരൊക്കെ സ്വതക്ക സക്കാത്ത് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറ്. കാരണം റമദാനിന് കൊടുത്ത സംഗതി 10 റുപ്യ, ഒരാൾക്ക് ഒരു 1000 റുപ്യ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് 1000 റുപ്യയുടെ മൂല്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 10,000 റുപ്യയുടെ 70,000 റുപ്യയുടെ മൂല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ടല്ലോ, അത് 1070 വട്ടം കൊടുത്ത് കൂലി അവർക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ 7000 വട്ടം, ചിലപ്പോൾ 70,000 വട്ടം. കാരണം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് റമദാനാണ്. അതുപോലെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ 1 ലക്ഷം സക്കാത്ത് കൊടുത്തത്, പക്ഷെ 70 ലക്ഷം കൊടുത്ത് കൂലി കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ 70,000 ലക്ഷം കൊടുത്ത് കൂലി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് റമദാനിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ശരീഫിന് ഖത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ ഒരു ഖത്ത് ഓതി എത്ര കൂലിയാ? 10 ഖത്ത് ഓതി കൂലി. റമദാനൊരു ഖത്ത് ഓതിയാലോ 70, 700, 70,000, 7 ലക്ഷം, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. അള്ളാഹു അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പൊ പുണ്യ റമദാനിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഹദിയകൾ അയച്ചെന്ന്, അവരുടെ ഹദിയകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം, അവരുടെ സമ്പത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ബർക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഹദിയകളിലും സദക്കകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാ? സദക്കയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമുള്ളതാണ് ഹദിയ. അപ്പൊ നമ്മളൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വക ഹദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയെ സഹായിക്കാണ്, കുടുംബക്കാരെ സഹായിക്കാണ്, ഇത് എൻ്റെ വക ഹദിയാണ്, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാരക്കണേ, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാരക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സദക്കയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അള്ളാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. ഈ ഹദിയകളിലും സദക്കകളിലും ഇപ്പൊ ഹദിയ കൊടുക്കാണ്. ഹദിയയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഹദിയ ഏതാണ്? നമ്മളൊരു സാധനം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാണ്, പക്ഷെ ആ സാധനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ മറ്റുള്ളവന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് സദക്കകളിൽ ഹദിയകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഹദിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംഗതിയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കെ അതേ സാധനം വേറൊരാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യം മാറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞേ, മങ്കാന ഫി ഹാജതി അഖീ കാനല്ലാഹു ഫി ഹാജതി. ഒരാള് തന്റെ സഹോദരന്റെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിലായാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, അവന്റെ ആ ചങ്ങായിയുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമെന്നാണ്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും അവിടുത്തെ മകളും അവിടുത്തെ മരുമകനും എല്ലാവരും സ്വന്തം ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ സമയത്ത് വേറെ ആൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ആവശ്യം മാറ്റിവെച്ച് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കക്കാണ്, ഹദിയക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഒരാൾ തന്നു, നമുക്ക് അതിയായ ഇഷ്ടമായി ആ ഡ്രസ്സ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ വേറൊരാൾ ആ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് തരുമോടി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊടുക്കുക. അയ്യടി ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ തരല്ലേ, പോയി പണിയൊക്കെ അറിയും. അതേ സാധനത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായോ, എന്നാ ഇത് എടുത്തോ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹദിയ അതൊരു ഭയങ്കര കൂലിയാണ്. നമുക്ക് ആ ഹദിയയിലേക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്ക് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ, സദഖകൾ ചെയ്യാൻ, ഹദിയ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്നും വാങ്ങുന്ന കയ്യായി നമ്മളെ കൈയിരിക്കരുത്, താഴ്ന്ന കൈയാകരുത്. നമ്മളെ കൈ ഉയർന്ന കൈയാവണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കൈ ഉയർന്ന കൈയാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ അവരുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുവ്വത്തീൻ ഓതി നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. അതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ജുസീൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വിടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഖത്മ് ഓതി തീർക്കണം. 27 രാവിലെ 27 നമുക്ക് തീരില്ല, 29 രാവിലെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖത്മ് ദ്വാരക്കണം. 29 രാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ്, പിന്നെ 28 28 രാത്രിയാണ് 29 രാവ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافي البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين
المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയത് ചൊല്ലിയതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിത്ല തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ വസ്ത്രം നൽകിയവർ ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയ കാംക്ഷികൾ റബ്ബെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിഥില തവാബിനെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹുനൈനീങ്ങളെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ ശുഹദാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തൂനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിവ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാഹ് ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹു ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ് പലവരും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ നീ നശിപ്പിച്ച് ശിഫാ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ഷുഗർ കൊണ്ട് പ്രഷർ കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് വാദസംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ കൈവേദന കാലുവേദന തണ്ടൽ വേദന ശരീരവേദന കൈകാലുകൾ പെരിപ്പ് തെരിപ്പ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സ്കിന്ന് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹു മന്ദ ശാഫി ലാ ശിഫ ഇല്ലാ
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين അള്ളാഹുവെ കണ്ണേറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, സിഹിർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ജിന്നിയും ഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ദുആകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ, ദുആ വസിയത്തുകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ഓരോരുത്തരെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ജീവിതത്തിലെ ഞെരുക്കങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവിനെയൊക്കെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി നൽകണേ അല്ലാ, മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലി കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ, മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചേര് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കള് വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളുണ്ടല്ലാ, നല്ല നിലയിൽ കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലവരുടെയും പെൺമക്കൾ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ ഖൈറായ ഇണകളെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് റബ്ബേ, സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുകയാ. എത്ര സഹോദരന്മാരാണ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു. അല്ലാ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ മൗലിദ് ഓതി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകാൻ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടാൻ, ഖബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനാ അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഹരി അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരണപ്പെട്ടുപോയി ഉമ്മാക്ക് ദുആ ഇരക്കണം, ഉപ്പാക്ക് ദുആ ഇരക്കണം, ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്ത് അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഹദിയകൾ അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ബദൽ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.